सपं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिन्ह आर बरन जात आर पात नहन जेह रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश हमें तोज कह जाए कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत अब रखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख शुफारे कर आज हुन द्रौपदी लाज रखी हर हर प्रभ जी शीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखे आ गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाट की लाज कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी
आप लिहो तुम कथा सुधारी। हमें दृष्ट शुभ करय हरय अग पाप सकल मल। काम क्रोध आर लोभ मोह वश करय सबय बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवै। सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जह प्रसाद आभूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। जह प्रसाद आभूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। जह प्रसाद अश्व हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोय प्रभ अपने मना। जिन तेरे मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिस है त्याई। तिस है त्याय जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रखै। तिस है त्याय जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रखै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दयाल सतगुरु पतित पावन सतगुरु जागदी जोत किरपा दे सागर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी किरपा सदका आप जी सतसंगत दा सुख मान रहे हो। पंथ वाली सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दे पवित्र अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शन दीदारियां दा सुभाग समा महाराज जी दी संगत दा इह सुभाग समा वाहिगुरु दी किरपा नाल रहमत नाल प्राप्त होया है। सतगुरु जी दे पवित्र उपदेश तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल
सतगुरु जी का अमृत उपदेश मन एकागर करके सरवण करिए। सतगुरां जी दे पावन चरणां दा ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जह प्रसाद आभूखन पहरीजै। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज सुखमनी साहिब जी दी 6वीं अष्टपदी विच महाराज उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। श्लोक दी प्रारंभता हुई सी। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। महाराज ने बख्शिश की, हे गुरसिखो, जदों गुरुदेव अपनी प्रसाद कृपा करदे है, प्रभु दी शरण विच पा देण ते उदों फिर जीव दे अंदर जिहड़े ये असाध रोग ने, पंजे वकार, ये बिनस जाते हैं, नाश हो जाते हैं। वाहिगुरु जी ने की कुछ बख्शिशां दा खजाना दिता है, ये तो अमुक है, गिणिया नहीं जा सकता। फिर भी सतगुरां जी ने जो जो सानू सामने प्राप्ति हुंदी है ते हरेक कारज विच शुकराना करदियां होयां वाहिगुरु जी दे नाम दे जपण दी सच्चे पातशाह जी महाराज आग्या कीती है। सच्चे पातशाह जी महाराज वाहिगुरु जी दी जो प्रसाद कृपा साडे ते वरतदी है, महाराज कहंदे आ इन्नियां बख्शिशां वाहिगुरु दियां माणदा है जीव, उदा नाम भी जपिया कर, उदा शुकराना करया कर। सच्चे पातशाह जी महाराज ये 3 पौड़ियां 6वीं अष्टपदी दियां संपूर्ण होइयां सीगियां। जिह प्रसाद तुझ को न पहुँचै, जिस वाहिगुरु की कृपा करके तेरे बराबर नहीं कोई पहुँच सकता। महाराज कहंदे मन करके श्वास श्वास उस उच्चे परमेश्वर नूं सिमरिया कर, जिस दी प्रसाद कृपा नाल तू ये बड़ी कठन लभण वाली मनुखा देह नूं प्राप्त कीता है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा कि उस वाहिगुरु नूं रात दिन सिमर नानक ताकि भगत करे। उस वाहिगुरु दी भगती कर लै, एवें होरनां दियां तू टोकरियां बाहुंदा रहना। परमेश्वर दी भगती कर लै, छुट जाएगा जंजाल तो। नाम जप लै, ये भगती करन दा तैनू वेला वाहिगुरु ने मनुखा जन्म बख्शिश कीता है। तो सच्चे पातशाह जी महाराज जिमें चौथी पौड़ी महाराज जी आरंभ करते है, आओ एकाग्र चित हो करके प्यार शरदा नाल सच्चे पातशाह जी महाराज दा अमृत उपदेश सरवण करिए जी। जेह प्रसाद आभूखन पहरीजै। जिस वाहिगुरु जी दी प्रसाद कृपा नाल महाराज कहंदे तू स्वर्ण आदਿਕ दे आभूषण जिहड़े है, आभूखण भाव आभूषण गहने श्रृंगार वाले सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे तू पहनदा है।
ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਬਾਸੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਲਸ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿਗਾਰੀਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ। ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਲਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਐ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਲਸ ਨਾ ਪਾ, ਦਿਲਦਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸਵ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰਗੜਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਰਗੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਓ ਫਿਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਸਵ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸੁੱਖ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ, ਭੁਲਾਈ ਨਾ। ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਐ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਣ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਦਿਆਸਣ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਦਿਆਸਣ ਰੂਪੀ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁਲਾਈ ਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਉਪਕਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ, ਭੁਲਾਈ ਨਾ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਗੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵੈਂ, ਇੰਨੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੈਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰੋ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ। ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਖ ਜਾਗੀਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰੋ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜਗੀਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਖਿੜਿਆ ਬਾਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪਰੋ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਦਾ ਹੀ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ। ਹੇ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਦਾ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ 17 ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ।
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੱਕਦਾ ਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਰਾਟਕ ਨਾ ਸਾਧਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਅਸਥਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਅਪਰਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ।
ਵੇਖ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਜੈਨ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਨਾ 10 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਪਰ ਐਂ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖ ਹੀ ਭਖਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਹੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਾ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ 2-2 ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਤਥਾਸਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਗਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 1.5 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਖ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 1 ਲੈ ਲਓ, 1.5 ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ
ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਉਸ ਪੁੰਨ ਫਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੰਨ ਫਲ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, 8 ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁੜਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੇ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹੋ ਕਰੇਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਾਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਆਚਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਭਈ ਬਹੁਤ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਪੁਰਤਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਆਚਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਸੰਤੋਖੀ ਚਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ ਏਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ,
बड़े तेरे नैन नक्श चंगे ने, सुंदर सोहना स्वरूप है तेरा। सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप। ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਗਰ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਨੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਨੀਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨੀਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ। ਜਾਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਝਾਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੈ। ਮਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਝੱਟ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਚੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਮੁਗਧ ਬੇਸਮਝੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਗਧ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਬੇਸਮਝ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਤ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਮ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੋਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੀਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਜਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਸਮਾਦਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਇਕਾ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹੋ ਨਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਨਾਂ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਰੀ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਸੋ ਹੋਇਰਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਉ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਸਦਾ, ਪਾਉਣ ਵੀ ਹਵਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਘੜਿਆਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਘੜਿਆਲ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਜੀ? ਇਹ ਘੜਿਆਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲ ਥੋੜੋ ਸਕਦਾ ਘੜਿਆਲ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਹੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੈ, ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਈ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਵਾਕ ਕਹੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਪਈ ਹੈ। ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਅਸਚਰਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦਤਾਈ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਰਯਤਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਟੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਹਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਹਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਸਤ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ਹੈ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਲੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨਾਮ ਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਰੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਝਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗ ਪਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਫਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂ। ਪਰਮ ਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਤ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹਿ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਪਰਮ ਗਤੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹਿ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਇਹੋ ਜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਖਫੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਭਜਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਭਜਨ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਜਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਨਣੀਆਂ, ਪਾਲਟੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਇਹੋ ਜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, हे ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਪਾਓ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਗਾਫਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾਫਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਜਾਗ ਪੈ। हे ਮਨਾ ਉੱਠ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ। ਵੇਖ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਨ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੂਲਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ। ਵੇਖ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਝਾਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਵੇਖ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਨੂਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੀਗੇ, ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਇਆ ਏ। ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰਮਾਰਥਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਮਨਾ ਹਜੂਰ ਜਾਣ ਲੈ, ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾ, ਮਿਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਕੀਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਪੜਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜਪਣ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਪਣ ਜੋਗ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਪਣ ਜੋਗ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਮੁਕਤ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਲੈ। ਜਪਣ ਜੋਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਪ ਨਾ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਹਜੂਰ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ। ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਤਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੁਣਾ ਮੈਤਰੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖਿੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੜਾਵਟ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕੌਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਖੋਟ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਮਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਤਮ ਮਤ ਹਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਡੰਕੇ ਖੜਕ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਲਪੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਆਪੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੋਹ ਥੋੜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗ ਹੈ ਹਰ ਨਾਥ। ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਆਪ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤੰਤਰ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵੋਗੇ, ਤਿਤ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਥ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਜੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾਓ। ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ।
ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਦਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗ ਹੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।